ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਗੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने भारत को इजाजत दे दी है कि वो जो ट्रक से गंदम के ट्रक जोड़े अफगानिस्तान पहुंचाने से वाघा बार्डर के जरिए पहुंचाने की इजाजत दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हालत देखते हुए यह फैसला लिया है कि अफगानिस्तान के जो दी तालिबान की हुकूमत आई है अगस्त तो उदों तो अफगानिस्तान के इंसानी बहरान पैन का बहुत बड़ा खदशा है। उत्थे तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख बच्चों की भुख की वजह तो मौत की अलार्मिंग सिचुएशन दी गई है। उस तो बाद बहुत सारे उत्थे लोग बेघर हो गए ने। उन्होंने वालों जिहड़ा खान पीन का समान नहीं, उन्होंने कोल दवाइयां नहीं, ते भारत ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इंडिया ने। उन्होंने तकरीबन 50,000 टन जिहड़े है गंदम उत्थे अफगानिस्तान भेजण वास्ते भेजण का फैसला किया। इस तो पहले भारत 2 टन तो ज्यादा मेडिसिन जिहड़ियां अफगानिस्तान पहुंचा चुकिया सी, लेकिन 50,000 गंदम जिहड़ी है वो पहुंचाने लई उन्होंने पाकिस्तान का रस्ता जिहड़ा है इस्तेमाल उन्होंने करना सी, क्योंकि बहुत सारे ट्रक सी जिहड़े गंदम के पाकिस्तान के रस्ते थनी जा रहे थे। तो भारत ने फिर जिहड़ा है पाकिस्तान को इजाजत लई ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इंडिया की मुश्तरका इजाजत है कबूल करदे होया 21 फरवरी को हुण वाघा बार्डर के जरिए बहुत सारे ट्रक जिहड़े हैगे ने वो अफगानिस्तान जाणगे। न्यू दिल्ली हैगी उत्थों हिंदुस्तान के जिहड़ा हैगे ने मतलब इंतजामिया है उन्होंने जो गलबात हुई पाकिस्तान तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते का टाइम लगेगा। एक हफ्ते के पूरे प्रोसीजर तो बाद हुण 21 फरवरी डिसाइड हुई है कि 21 फरवरी को बहुत सारे ट्रक जिहड़े हैगे ने वो वाघा बार्डर के जरिए पाकिस्तान तो होकर जलालाबाद अफगानिस्तान पहुंचाए जाएंगे। असीं जानते हैं कि अक़वाम मुतहदा ने भी अपील की है अफगानिस्तान ने कि 5 अरब डॉलर की जिहड़ी हैगी वो इमदाद देवो, क्योंकि अक़वाम मुतहदा ने खबरदार किया कि 10 लाख बच्चे भुख तो मर सकते हैं। उस तो अलावा 90% जिहड़े अफगानी हैगे ने वो गुरबत की सतह तो नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने जिहड़ी योमिया आमदन है पर डे जिहड़ी उन्होंने आमदन हैगी है वो सिर्फ $1, यानी कि तकरीबन 150 रुपया। तो इसलिए जिहड़ा हैगा अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा कशीदा ने। जो कि पाकिस्तान से इंडिया ने जिहड़ा हैगा अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इंसानियत तो बड़ा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान से भारत मुश्तरका तौर पर अफगानियां दे अफगानी उत्थे बेचारे जिंदगी गुजारन से मजबूर ने। तालिबान की हुकूमत के अंदर जिहड़े इस टाइम बड़े बुरे हालात दे विच ने उन्हां दी मदद करन दा फैसला किया। जी, गल करते हैं जी अगले मुद्दे जी। कंदील बलोच जिहड़ी कि 16 जुलाई 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਣਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? दो चीज़ा है मैडम ये इंतहाई अफसोसनाक है। सब तो पहले तो अफसोसनाक चीज ये है कि जो कंदील बलोच का गैरत के नाम से कतल होया सी ते उस तो बाद पार्लीमेंट दे साडे ते पार्लीमेंट एक बिल पास होया सी कि हुण जदों भी गैरत के नाम से कोई कतल होएगा बेशक मुदई पार्टी जिन्हें पर्चा किया होएगा वो बेशक मुलजम नूं माफ भी कर दे फिर भी उसकी रिहाई नहीं होएगी। यानी कि हुंदा इस तरह से कि गैरत के नाम से भरा जिहड़ा सी वो अपनी भैन नूं कतल कर दिता सी ते मुदई जिहड़ा हुंदा सी मां प्यो हुंदे सी। मां प्यो जिहड़े हैगे वो पर्चा करदे सी अदालत जाके, उस तो बाद साल 2 साल बाद मां प्यो अपने पुत्र नूं माफ कर दिंदे सी कि चलो उस दिन असीं माफ कीता, साडी कुड़ी ते जान वाली चली गई ते साडा पुत्र ने मारिया गैरत के नाम से तैनूं माफ कर दिंदे आ। वो माफ कर दे तो मुलजम रिहा हो जाता सी। लेकिन कंदील बलोच वाकये तो बाद पार्लीमेंट एक बिल पास होया, वो बिल का मतन यह है कि बिल का पॉइंट यह है कि अज तो बाद गैरत के नाम से जो भी कोई कतल होएगा बेशक मां प्यो माफ कर दे,
बेशक रियासत माफ कर दे, कोई भी माफ कर दे, अदालत की रिट जिहड़ी हैगी है वो चैलेंज नहीं हो सकेगी। मुलजम नूं जिहड़ी सज़ा हैगी आ वो मिल के ही रहेगी। हुण असीं कंदील बलोच के वाक़े वल आउंदे। कंदील बलोच नूं 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा मशहूरी मिली, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई ਤੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ सोशल मीडिया की सब तो पहली सैलेब्रिटी का आगाज भी कंदील बलोच से जाता है कि सोशल मीडिया तो अगर कोई बंदा मशहूर होया बगैर किसी बैकग्राउंड तो, बगैर किसी फिल्मी बैकग्राउंड तो या बगैर किसी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड तो अगर कोई मशहूर होया सी तो कंदील बलोच सी। उन्हें अपनी बेबाक अंदाज के नाल अपनी वीडियोज अपलोड की 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद मौलवी अब्दुल कवी के नाल उन्हां दा कोई ताल्लुकात कायम होए तो 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦਾ। ਤੇ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ मैं इस अनख ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। 2019 ਯਾਨੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਤਾਨ ਮਾਡਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੁਦੱਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਦੱਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਫਿਰ ਜਰਾਇਮ ਰੁਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦੱਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸਫਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ? ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਵਾਲਦ ਅਸਫਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਬਾਈ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਅਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 13 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਕਿਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਬਰਾਦਰੀ। ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇhtਜਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ
ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ 5 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਤੇ 6 ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਸਰ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।